दर्शन के प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिल रहत उदासी, निस दिल रहत उदासी। अखियाँ हरे दर्शन के प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के बासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। नेह लगाए त्याग गए तन सब, नेह लगाए त्याग गए तन सब, डाल गए गर फांसी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिनु, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिनु, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिनु। ले हो करे बटकासी। अखियाँ हरे दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिल रहत उदासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी।
गोसाई जी परम दयाल की जय। चिंता
श्यामं च वंशजा कारिणीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीयप्रभु च स्मरे सौन्दर्यं निजगतं प्रकटितम् रूपं च पुनस्तदन्तर्गतम् प्राविविश स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्भवौ रसमय कृष्णो हि साक्षिकम् रूपं तत्कृतयात्मकं परमधि ध्येयं सदा वल्लभम् ध्येयं सदा वल्लभम् ध्येयं सदा वल्लभम्। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निस्साधन जनोद्धार कर्ण प्रकटीकृतः गोकुले सस्वरूप श्री वल्लभ शरणं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। उपस्थित सर्वे वल्लभीजनो नित्यના ક્રમ અનુસાર સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો પાઠ કરી પછી રસ દર્શનનો પ્રારંભ કરીશું. શ્રી વલ્લભાધીશ પ્રાકૃત ધર્માનાશ્રયં અપ્રાકૃત નિખિલ ધર્મરૂપમિતિ નિગમ પ્રતિપાદ્યં યત तच्छुद्धं साकृतिस्तौमि कलिकालतमश्चन्न दृष्टित्वाद्विदुषामपि सम्प्रत्यविषयस्तस्य माहात्म्यं समभूद्भुवि दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तम् अपि दुर्बोधं सुबोधं स्याद्यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतम् प्रवक्ष्याम्यखिलागरुत् ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोग प्रतिबंध विनाशने कृष्णाधरामृतास्वाद
सिद्धिरत्र न संशय आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धारप्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रार्तिनाशनः श्रीभागवत गूढार्थ प्रकाशनपरायण साकार ब्रह्मवादैक स्थापको वेदपारग मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत् भक्तिमार्गाब्जमार्तण्ड स्त्रीशूद्राद्युद्धृतिक्षम अङ्गीकृतेव गोपीश वल्लभीकृतमानव अङ्गीकृतौ समर्यादो महाकारुणिको विभुः अदेदानदक्षश्च महोदारचरित्रवान् प्राकृतानुकृतिव्याज मोहितासुरमानुष वैश्वानरो वल्लभाख्य सद्रुपो हितकृत्सता जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृन्निखिलेष्टदः सर्वलक्षणसम्पन्नः श्रीकृष्णज्ञानदो गुरु स्वानन्दतुन्दिलः पद्म दलायत विलोचन कृपाद्रवृष्टिसंहृष्ट दासदासी प्रियपतिः रोषदृक्पातसम्पृष्ट भक्तसेवित सुखसेव्यो दुराराध्यो दुर्लभान्विसरोरुह उग्रप्रतापो वाक्सीधुः पूरिताशेषसेवक श्रीभागवत पीयूष समुद्रमथनक्षम तत्सारभूतरासस्त्री भावपूरितविग्रह सान्निध्यमात्रदत्त श्री कृष्णप्रेमाविमुक्तिद दासलीलैकतात्पर्यः कृपयैतत्कथाप्रदः विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशकः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्ममार्गप्रवर्तकः यागादौ भक्तिमार्गैकः साधनत्वोपदेशकः पूर्णानन्दः पूर्णकामो वाक्पतिर्विबुधेश्वरः कृष्णनामसहस्रस्य वक्ता भक्तपरायणः भक्त्याचारोपदेशार्थ नानावाक्यनिरूपकः स्वार्थोज्जिताखिलप्राण प्रियस्तादृशवेष्टितः स्वदासार्थकृताशेष साधनः सर्वशक्तिदृक् भुवि भक्तिप्रचारैक कृते स्वान्वयकृत्पिता स्ववंशे स्थापिताशेष स्वमाहात्म्यस्मयापः पतिव्रता पतिः पार लौकिकैहिकदानकृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादिमार्गाति मुग्धमोहनिवारक
भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् पृथक् शरणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्णहार्दवित् प्रतिक्षणनिकुञ्जस्थ लीलारससुपूरित तत्कथा क्षिप्तचित्तस्तद् विस्मृतान्यो व्रजप्रिय प्रियव्रजस्थितिः पुष्टि लीलाकर्तारः प्रिय भक्तेच्छापूरकः सर्वा ज्ञातलीलोतिमोहन सर्वासक्तो भक्तमात्रा सक्तः पतितपावन स्वयशोगानसंहृष्ट हृदयाम्बोजविष्टर यशः पीयूषलहरी लाभितान्यरसपर लीलामृतरसाद्राद्रि कृताखिलशरीरभृतक् गोवर्धनस्थित्युत्साह तल्लीला प्रेमपूरित यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्गविशारद सत्यव्रतिज्ञ स्त्रीगुणा ईतो नय विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्व सूत्रभाष्य प्रदर्शक मायावादाख्यतुलाग्नि ब्रह्मवादनिरूपक अप्राकृताखिलाकल्प भूषितः सहजस्मित त्रिलोकीभूषणं भूमि भाग्यं सहजसुन्दर अशेषभक्तसम्प्रार्थ्य चरणाब्जरजोधन इत्यानन्दनिधे प्रोक्तं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं श्रद्धाविशुद्धबुद्धिर्य पठत्यनुदिनं जन सतदेकमनः सिद्धिं प्रोक्तां प्राप्नोत्यसंशयम् तत्प्राप्तौ वृथा मोक्ष तदाप्तौ तद्गतार्थता अतः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसातिभिः इति श्रीमदग्निकुमारभुक्तं सर्वोत्तम स्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीवल्लभाधीश की जय। उपस्थित मनोरथी परिवार एवं श्री वल्लभनी आ दिव्य सुधानु रसपान करवा आवेला सर्वभाग्यवान वल्लभीजनो परम भगवती सूर्यकांत भाईना 75મા વર્ષના ઉપલક્ષમાં એમના સુપુત્ર જનકભાઈ જતીનભાઈ દ્વારા આ એક અલૌકિક ઉપહાર રૂપે આ એક સુંદર દિવ્ય સત્સંગ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને સર્વ માટે એક પ્રેરણારૂપ પ્રસંગ બન્યો. વડીલોના જન્મદિવસ નિમિત્તે આવો એક અલૌકિક પ્રસંગ કરી કેવલ પરિવારને નહીં પણ સમસ્ત વડોદરાના આ સમગ્ર વૈષ્ણવ પરિવારને એનો લાભ મળ્યો છે. જ્યારે પણ કોઈ પણ સત્કર્મ કરવાનો અવસર મળે ત્યારે એમ માનવું કે આ મારો દિવસ છે, મને આજે સત્કર્મ કરવાનો લાભ મળ્યો છે, મને આજે સેવા અને સત્સંગ કરવાનો અવસર મળ્યો છે. આવા દિવ્ય આયોજનો કેવલ દ્રવ્યથી નથી થતા. જ્યાં સુધી એ શ્રી વલ્લભની કૃપા ન થાય ત્યાં સુધી આ બધું સંભવ નથી. કેવલ સગવડતા, વ્યવસ્થા, દ્રવ્ય આ જ કેવલ નિમિત્ત નથી હોતું, સહાયક હોઈ શકે, પણ આ બધું તો શ્રી વલ્લભની કૃપાનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. કહેતા ને એક રાજા ખૂબ દાન કરતો અને દાન લેવા વાળાની ખૂબ ભીડ લાગી રહેતી.
એટલે પ્રધાને કહ્યું, મહારાજ આપ દાન કરો છો ને આપણા પર ઠાકોરની કૃપા કહેવાય. આટલા આટલા લોકો દાન લેવા આવે છે, નહીં તો આપનારા તો હોય, લેનારા ના હોય. બાદશાહ કે ખોટી વાત ન કરશો. જ્યાં ગોળ હોય ત્યાં માખી આવી જ જાય. આપનારો હોય ત્યાં લેનારા આવી જ જતા હોય છે. પ્રધાન કે એવું નથી મહારાજ. રાજા કે એવું જ હોય ને, ગોળ હોય ત્યાં માખી આવી જાય. પ્રધાન કે હું સાબિત કરી આપું. એવું નથી. સાબિત કરી આપ. ગોળ લીધો અને રાત્રિના સમયે ગોળને વચ્ચે મૂક્યો. એકે માખી ના આવી. રાજાને કહ્યું પ્રધાન, જો ગોળ છે છતાંય માખી નથી આવતી. રાજા કે એ તો અંધારું છે એટલે નથી આવતી, દિવસ હોય તો હમણાં આવી જાય. પ્રધાને કહ્યું, એ તો આપને સમજાવું છું, આપના દિવસો ચાલે છે એટલે લેનારા આવી જાય છે, બાકી એમને કોઈ નથી આવતું. એમાં 7 દિવસ જતીનભાઈ તમારા દિવસો છે. ઠાકોરજીએ કૃપા કરી છે આ પરિવાર પર. નિમિત્ત બનાવીને આટલા જીવોને શ્રી વલ્લભની સુધારસના પાન તમે કરાવી રહ્યા છો. શ્રી મહાપ્રભુજીની ગાથા એ તો અનંત જન્મોના પુણ્યોનો સંચય થાય. ભાગ્યોદયેન બહુજન્મ સમર્જિતેન સત્સંગમમ ચ લભતે પુરુષો યદા વૈ. જન્મ જન્માંતરના પુણ્યોનો ઉદય થાય ત્યારે આવો સત્સંગ મળતો હોય છે. અને એ સત્સંગના કેન્દ્રમાં શ્રી વલ્લભ બિરાજતા હોય તો એનાથી મોટી બીજી વાત કઈ હોઈ શકે? કારણ કે જ્યાં મહાપ્રભુજી હોય ત્યાં 84 વૈષ્ણવ પણ હોય, ત્યાં ઠાકોરજી પણ હોય, ત્યાં સ્વામીજી પણ હોય, ત્યાં સમગ્ર લીલા પરિકર પણ હોય, અને ત્યાં સમસ્ત વલ્લભ પરિવાર પણ ત્યાં હોય. જ્યાં મહાપ્રભુજીનું નામ હોય ત્યાં સઘળાનો વાસ હોય છે. જેમ જ્યાં ભાગવતજી હોય ત્યાં સમસ્ત દેવતા અને તીર્થોનો વાસ હોય, એમ જ્યાં શ્રી વલ્લભ બિરાજતા હોય ત્યાં સમગ્ર પુષ્ટિ સૃષ્ટિનો વાસ હોય છે. આ સ્થાન ચંપારણ્ય ધામ બન્યું છે. શ્રી વલ્લભની અવિરત વહેતી ગાથા આપ લોકોના કર્ણના માધ્યમથી હૃદયમાં પધારી હૃદયને પવિત્ર કરી રહી છે. એક એક નામોનું ગાન કરી, રસપાન કરી આપણા અંતઃકરણને આપણે પવિત્ર કરી રહ્યા છીએ. ગઈકાલે દર્શન કર્યું હતું પ્રાકૃતાનુકૃતિ વ્યાજ મોહિતા સુરમાનુષાય નમઃ. શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રાકૃત મનુષ્યની જેમ અનુકરણ કરી આસુરી જીવોને મોહ પમાડે છે. ઘણી બધી જીવન ચરિત્રની લીલાઓ તમે જુઓ તો ઘણીવાર પ્રાકૃતતા જેવું ભાસે, પણ મહાપ્રભુજી તો પરમ અપ્રાકૃત છે, અલૌકિક છે. અને એટલા માટે મહાપુરુષોના પ્રાકૃત દેખાતા કર્મો પણ પ્રાકૃત નથી હોતા. जन्म कर्म चमे दिव्यम. भगवत गीता में जो भगवान ने कहा मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है. અને એટલા માટે જ લૌકિક લોકો કરે એને ક્રિયા કહેવાય, અલૌકિક જનો કરે એને લીલા કહેવાય. કારણ કે લીલા શબ્દની વ્યાખ્યા જે કરવામાં આવી અનાયાસેન હર્ષાત ક્રિયમાણ ચેષ્ટા સ લીલા, જેમાં કોઈ ઇન્ટેન્શન ન હોય, જે સહજ સ્વાભાવિક થતી હોય. आनंद से हरे लीला, प्रभु की लीलाएं आनंद रूप है. इस तरह महाप्रभु जी सुबोधनी जी में कहते हैं प्रभु ની સર્વત્ર લીલાઓ, સર્વ લીલાઓ આનંદ રૂપ છે. ક્રિયા અને લીલામાં જ ફરક. ક્રિયા આનંદ મેળવવા માટે થાય અને લીલા આનંદને અભિવ્યક્ત કરવા માટે થાય. ક્રિયા અને લીલાનો આ જ ફરક છે. પ્રત્યેક ક્રિયા આનંદ મેળવવા માટે થાય છે, કે આ કરીને સુખ કે આનંદ મેળવું. અને લીલા એને કહેવાય કે ભગવાન પોતાના આનંદ જે હૃદયમાં બિરાજમાન છે એને અભિવ્યક્ત કરે, એનું નામ લીલા. તો શ્રી મહાપ્રભુજીની આ સઘળી લીલાઓ છે. પણ આસુરી જીવો શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપને ઓળખી ન શકે, એટલા માટે આ પ્રાકૃતની જેમ અનુકરણ કરે છે. અને એટલે સાધારણ જીવોને એમ થાય કે કોઈ મહાપુરુષ છે, કોઈ બ્રાહ્મણ છે, કોઈ વિદ્વાન છે, કોઈ સંત છે, કેવલ કોઈ આચાર્ય છે.
પણ મહાપ્રભુજીના એ પ્રભુ સ્વરૂપ અને સ્વામીજી સ્વરૂપનો સાધારણ જીવોને પરિચય થતો નથી. એ તો એ જ જીવો ઓળખી શકે જેના પર શ્રી વલ્લભની કૃપા હોય, ઠાકોરજીની કૃપા હોય. એ જ મહાપ્રભુજીના એ આધિ દૈવિક સ્વરૂપનો પરિચય કરી શકે છે. અને એટલા માટે ક્યારે પણ પ્રભુ અને મહાપ્રભુજીની લીલામાં લૌકિકતા નહીં જો. આજે ઠાકોરજીના પ્રસંગોમાં પણ ઘણીવાર આજકાલના લેખકો, વિદ્વાનો એને એક મનુષ્ય તરીકેનું મૂલ્યાંકન કરી અને ભગવાનની લીલાઓમાં પણ દોષનું સંશોધન કરે છે. ભગવાને આ ખોટું કર્યું, ભગવાને આમ કર્યું, ભગવાને આમ નતું કરવું જોઈતું. પણ પ્રભુની તો સઘળી લીલાઓ છે. અલૌકિક ગ્રંથોનું લૌકિક બુદ્ધિથી ક્યારેય પણ મૂલ્યાંકન નહીં કરવું, નહીં તો કેવલ લૌકિકતા જ પામશે. એને અલૌકિક બુદ્ધિએ જોવા. જેણે રચ્યા છે આ ગ્રંથો, એની માનસિક સ્થિતિ, એની ભાવાત્મક સ્થિતિ ક્યાં છે, એ રચયિતાની ભાવાત્મકતા સુધી તમે ન પહોંચો અને એની દૃષ્ટિએ એની રચનાને ન જુઓ, ત્યાં સુધી એને પૂરો ન્યાય ના આપી શકો. તમે ભાગવતજીમાં ભગવાનના ચરિત્રમાં કઈ દોષ કાઢો, પણ આ રચના કોણે કરી? સુખદેવજી, શ્રીમદ વ્યાસજી. અને જ્યાં સુધી એ ભાવના સ્ટેજ ઉપર તમે ન પહોંચો, ત્યાં સુધી એમની રચનાને પૂરો ન્યાય નહીં આપી શકો. એ રીતે જ શ્રી મહાપ્રભુજી, ગુસાઈજી સાથે લાલજી આદિના ચરિત્રો પરમ અલૌકિક છે. અસ્માકમ કુલમ નિષ્કલંકમ, એમાં દોષ નહીં જોવા. આ અપરાધ છે. આપણે ત્યાં તો હરિગુરુ વૈષ્ણવ ત્રણેયમાં દોષ દર્શન નહીં કરવું. अपनो दोष विचार सखीरी, इनसो कछु न कहिए, कृपा एक लालन झुकी चाहिए. પોતાનો દોષ વિચારો. તમને ક્યારે ક્યાંય દોષ દેખાય તો વિચારવું એમ કે મને કેમ દોષ દેખાઈ રહ્યા છે, પેલામાં દોષ કેમ છે, આપણે એનું ચિંતન કરીએ. ખરેખર ચિંતન એમ કરવું જોઈએ કે મને કેમ દોષ દેખાય છે, મારી દ્રષ્ટિમાં એવી કઈ ખામી છે કે હું દોષ દર્શન કરી રહ્યો છું. આપણે લોકો સામેવાળામાં દોષ કેમ છે એનું ચિંતન કરીએ. એને સુધરવું જોઈએ, એને બદલાવવું જોઈએ. ચિંતન તો એ કરવું કે મારી અંદર આવી બુદ્ધિ કેમ થઈ કે મને સામેવાળામાં દોષ દેખાયા. कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपने दोष. हरिराय जी तो कहते हैं कि कृपा भई तब जानना जब अपने दोषों का ज्ञान होने लगे. तो श्री महाप्रभु जी आ बधी लीला करे. जन्मादिनी लीला થાય, અનેક સંસ્કારો કર્યા, વિવાહાદી થયા, અનેક અનેક ચરિત્રમાં સાધારણ મનુષ્ય જેવી ક્રિયા દેખાય, પણ એમાં પણ અલૌકિકતા છે. આગળના શ્લોકનું ગાન કરતા શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ કહે, વૈશ્વાનરો વલ્લભાખ્ય સદ્રુપોહિત કૃત્સતા जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्निखिलेश्वर. શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ એક એક અલૌકિક નામોના દર્શન શ્રી મહાપ્રભુજીના કરી રહ્યા છે અને ચિત્તમાં એ આનંદનો અનુભવ કરતા જાય છે. ગુસાઈજી એ રચ્યા નથી, એમને દર્શન થયા છે. ગુસાઈજી તો આ સ્તોત્રના દ્રષ્ટા છે, રચયિતા નથી. એટલે જ અંતમાં આપણે શ્રીમદ અગ્નિકુમાર પ્રોક્તમ બોલ્યા છે. જે દેખાયું, અનુભવ થયો, એની અભિવ્યક્તિ એ સર્વોત્તમ સ્તોત્ર છે. નિમિત્ત બન્યા અને સુધા સર્વને પાન કરાવે છે. જેમ વેણુનાદ કરતી સમયે વેણુ નિમિત્ત બની અને સુધાનો સંબંધ સર્વને કરાવે છે, એ વેણુ ગીતની કથા છે. એમ જ શ્રી વલ્લભ રસ શ્રવયો, શ્રી વલ્લભ મુખ માધુરી, તાહી પિયો વિઠ્ઠલેશ, અતિ અઘાય કે રંચ દિયો દૈવી જીવન. તો જે એ ભગવદ રસ હતો, શ્રી વલ્લભ સુધા રૂપે પ્રગટ થયો. તાહી પિયો શ્રી વિઠ્ઠલેશ, શ્રી ગુસાઈજી એનું અનુપાન કર્યું અને રંચ દિયો દૈવી જીવન. અને આ રસના અનુભવ કરી, અનુભૂતિ કરી અને રંચક આ સ્તોત્ર દ્વારા દૈવી જીવને વાંચ્યો છે, જે પરમ અલૌકિક રસ છે.
એક એક નામાવલીનું દર્શન કરતા. કારણ કે સર્વોત્તમ સ્તોત્રમાં નામ, વલ્લભાષ્ટકમાં રૂપ અને સપ્તશ્લોકીમાં ગુણનું વર્ણન છે. એટલે બને તો વૈષ્ણવ આ ત્રણેય પાઠ જ્યારે મહાપ્રભુજીનું આરાધન કરો ત્યારે કરવા. નામનું દર્શન કરતા ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ આજ્ઞા કરી. વૈશ્વાનરાય નમઃ, વૈશ્વાનરાય નમઃ, વૈશ્વાનરાય નમઃ, વૈશ્વાનરાય નમઃ, વૈશ્વાનરાય નમઃ, વૈશ્વાનરાય નમઃ. શ્રી વલ્લભ વૈશ્વાનર અગ્નિ સ્વરૂપ છે. શાસ્ત્રોમાં અનેક પ્રકારની અગ્નિ કહેવામાં આવી, 27 પ્રકારની અગ્નિ કહેવામાં આવી. એમાં વૈશ્વાનર રૂપ અગ્નિ રૂપ શ્રી વલ્લભ છે. આચાર્યો તો ટીકામાં કહે આનંદમય પરમ આધિદૈવિક અલૌકિક અગ્નિ રૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી છે. અગ્નિ એટલે બાળનારો અગ્નિ નહીં, જીવને નથી બાળતો, એના દોષોને બાળે છે. બીજી અગ્નિની નિકટ જાઓ તો ગરમી લાગે અને દૂર જાઓ તો શીતળતા લાગે. આ વલ્લભ રૂપ અગ્નિની જેટલી નિકટ જાઓ એટલી શીતળતાનો અનુભવ થાય અને દૂર જાઓ તો તાપાત્મકતાનો અનુભવ થાય. જે વેણુનાદનો પ્રવાહ, દુનિયાના બધા પ્રવાહો, એમાં કોઈ વસ્તુ પડે તે ઉદ્ગમથી દૂર લઈ જાય. નદીમાં કઈ પણ વસ્તુ નાખો તો જ્યાંથી નીકળતી હોય ત્યાંથી દૂર લઈ જાય. દુનિયાના સર્વ પ્રવાહો નીકળતા હોય એમાંથી દૂર લઈ જાય એમાં પડો તો. પણ વેણુનો પ્રવાહ એવો છે કે એમાં વેણુના પ્રવાહમાં જો તમે આવ્યા તો જ્યાંથી નીકળે છે એ તરફ ખેંચીને લઈ જાય છે. તો આ અગ્નિ એવો છે, દૂર જાઓ તો તાપાત્મકતાનો અનુભવ કરાવે અને નિકટ આવો તો શીતળતાનો અનુભવ કરાવે. જેટલું વલ્લભની નિકટ જીવ જતો જાય એટલી એમની શીતળતા અને કૃપાતા અને સંયોગાત્મકતાનો અનુભવ થાય. દૂર જાય તો વિપ્રયોગાત્મકતાનો અનુભવ થાય. આ વૈશ્વાનર અગ્નિરૂપ શ્રી વલ્લભ છે. કારણ કે છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં આત્માનમ વૈશ્વાનરમ ઉપાસ્તે એમ કહ્યું કે આ વૈશ્વાનર રૂપ અગ્નિ એ આત્મા રૂપ છે, વ્યાપક છે, પુરુષોત્તમ રૂપ છે. એમ ઉપનિષદમાં વાત આવી. બ્રહ્મનું રૂપ છે આ અગ્નિ અને અગ્નિ રૂપ શ્રી વલ્લભ છે. વલ્લભાષ્ટકમાં પણ તમે પ્રથમ શ્લોકમાં જ જુઓ, શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ એ પ્રથમ શ્લોકમાં જ શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવતા શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ આજ્ઞા કરતા બોલ્યા, શ્રીમદ વૃંદાવનેન્દુ પ્રકટિત રસિકા નંદ સંદોહ રૂપ સૂર્યદ્રાસાદિનામૃત જલધિભર ક્રાંત સર્વોપિશશ્વ તસ્યૈવાત્માનુભાવ પ્રકટ હૃદય સ્યાપ્યયા પ્રાદુરાસી મનુષ્યાકૃતિરતિ કરુણસ્તમ પ્રપદ્યે હુતાશમ. હુતાશમ કયા શ્રી વલ્લભ કેવા છે? અગ્નિ રૂપ છે. અનેક અનેક વાર વલ્લભાષ્ટકમાં અગ્નિ રૂપ છે, અગ્નિ રૂપ છે એવો ઉલ્લેખ વારે ઘડીએ ગુસાઈજીએ કર્યો. સાક્ષાત અગ્નિ સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી અગ્નિ કુંડમાંથી, યજ્ઞ કુંડમાંથી સંકેત કર્યો કે હું પ્રગટ થઈશ અને અગ્નિ કુંડમાંથી શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રગટ થયા. એમ શ્રી વલ્લભના ચરિત્રમાં અગ્નિનો વારે ઘડીએ સંબંધ બતાવી અને અહીંયા સૂચિત કર્યું કે વૈશ્વાનર રૂપ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ રૂપ શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય છે. અને એટલા માટે વૈશ્વાનરાય નમઃ. શ્રી મહાપ્રભુજી વૈશ્વાનર અગ્નિ રૂપ છે. આગળ ગુસાઈજી દર્શન કરતા બોલ્યા, વલ્લભાખ્યાય નમઃ, વલ્લભાખ્યાય નમઃ, વલ્લભાખ્યાય નમઃ, વલ્લભાખ્યાય નમઃ, વલ્લભાખ્યાય નમઃ, વલ્લભાખ્યાય નમઃ. ગુસાઈજીએ કહ્યું, શ્રી વલ્લભ એવા નામ વાળા આપ છો. આપનું નામ શ્રી વલ્લભ છે. મેં પહેલા જ દિવસે પ્રસંગ કહ્યો હતો, લીલામાં એ અલૌકિક વલ્લભનો પ્રાગટ્યની મેં પ્રસંગ કહ્યો હતો.
કે જ્યારે ઠાકોરજીને સ્વામીજીએ માન ધર્યું, ઠાકોરજીના હૃદયમાં સ્વામીજીનું દર્શન થયું અને સ્વામીજીને એમ થયું કે કોઈ ગોપી બિરાજમાન છે, નારાજ થઈ ગયા, માન ધારણ કરી લીધું, જાઓ પ્રભુ આપની સાથે નહીં બોલું. અને અહીંયા પ્રભુએ પણ માન ધર્યું. બંનેના હૃદયમાંથી, ઠાકોરજીના હૃદયમાંથી સ્ત્રી ભાવ, સ્વામીજીના હૃદયમાંથી પુમ ભાવ, સાક્ષી સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભનું પ્રાગટ્ય થયું. બંનેના માનને દૂર કર્યા, બંનેનું માન હરાયું, યુગલ સ્વરૂપને બિરાજમાન કર્યા. અને ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીના મુખમાંથી શબ્દો નીકળ્યા, શ્રી વલ્લભ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. અષ્ટાક્ષરનું લીલામાં પ્રાગટ્ય થયું. અને આમ બંનેનું માન દૂર કરવામાં શ્રી વલ્લભ નિમિત્ત બન્યા. એટલે બંને યુગલ સ્વરૂપને આ સાક્ષી સ્વરૂપ ઉપર અતિશય વાલ આવ્યો. કારણ કે માન દૂર કરવામાં જે નિમિત્ત બને એ બંનેનું પ્રિય થાય. કારણ કે આ ભક્તિ માર્ગ છે ને, આ દૂતનો માર્ગ નથી, આ દૂતીનો માર્ગ છે. ભગવાને ઉદ્ધવજીને દૂત બનાવીને મોકલ્યા. ગોપીઓ કહે એના કરતા દૂતી બનીને આવ્યો હોત, અમારો સહાયક બનીને આવ્યો હોત તો તારા ઉપર મેં પ્રસન્ન થાત. તું તો દૂત બનીને આવ્યો છે. અને દૂત તો યમદૂત હોય. આ માર્ગ તો દૂતીનો માર્ગ છે, આડીનો માર્ગ છે, કાનીનો માર્ગ છે. અને જેને કારણે માન દૂર થાય એના પર તો બંનેને વહાલ આવે. અને બંનેને વહાલ આવે, કોઈને જેમ કોઈ પ્રિયા પ્રિયતમ હોય, એકબીજાને પ્રેમ કરતા હોય અને આ બંનેનો જે સંદેશો મોકલાવે, એકબીજાને મદદ કરે, એમ જે વચ્ચે રહેતો હોય વ્યક્તિ એકબીજાને સ્નેહ કરવામાં, એના પર બંનેને પ્રેમ હોય. ના તારે કારણે વાત થાય છે તો એ દૂતી ઉપર વધારે વાલ થાય. તો એમ શ્રી મહાપ્રભુજી થકી બંનેનું માન હરાયું. અને ત્યારે સ્વામીજી અને ઠાકોરજી બંને બોલ્યા, આપ અમને બંનેને પરમ પ્રિય છો, એટલે અમે આજ પછી આપને શ્રી વલ્લભ કહીને બોલાવીશું. અને ત્યાં લીલામાં મહાપ્રભુજીનું નામકરણ થયું શ્રી વલ્લભ. વલ્લભનો અર્થ થાય અતિશય પ્રિય. જે અતિશય પ્રિય હોય, જેમ આપણે કહીએ ને પ્રાણ વલ્લભ, પ્રાણ પ્રિય. તો આપ અમને બંનેને અતિશય પ્રિય છો, કારણ કે આપે અમારા બંનેને માન દૂર કરી અમને એકઠા કર્યા છે, ભેગા કર્યા. આજ પછી અમે આપને વલ્લભ કહીને બોલાવીશું. અને જેટલું લીલા પરિકર હતું એ બધા પ્રસન્ન થઈ ગયા. અમે બધા જ શ્રી વલ્લભ કહીને આપનું ઉચ્ચારણ કરીશું. અને ત્યારે લીલામાં આપનું નામ વલ્લભ પડ્યું. એટલે અહીંયા ગુસાઈજીએ એ લીલામાં પ્રગટ થયેલા મહાપ્રભુજીના દર્શન કરી અને કહ્યું, શ્રી વલ્લભાખ્યાય નમઃ, આપ વલ્લભ એવા નામ વાળા છો. અને એ જ વલ્લભ સ્વરૂપ જે લીલામાં પ્રગટ થયું હતું એ ભૂતલ પર પધાર્યું. અને ત્યારે પણ આપનું નામ વલ્લભ પાડવામાં આવ્યું. કારણ વલ્લભનો એક અર્થ થાય વદ અને લભ. તોરલી એક સંસ્કૃતમાં સંધિ પ્રકરણમાં આવે છે નિયમ, તો ત વર્ગ લકાર પરે પર સવર્ણસ્યા, વદ લભ. અને લ આગળ હોય તો અહીંયા પણ લ થઈ જાય એટલે કહેવાય વલ્લભ. જે વદ એટલે વાણી અને લભ એટલે લાભ. વાણી દ્વારા જે આ ભૂતલ પર જીવોને લાભ આપવા માટે પધાર્યા એ જ શ્રી વલ્લભ છે. એ સમયે ઠાકોરજી બિરાજમાન હતા ત્યારે વેણુનાદ દ્વારા સુધાનું પાન હતું. અને હવે વલ્લભ ભૂતલ પર પ્રગટ થયા એટલે વલ્લભના વચનામૃત જ એ વલ્લભનું વેણુનાદ છે. વેણુ ગીત પુનઃ યુગલ ગીત કી રસબર ખાબર ખાઈ, પ્રગટ ભય માર્ગ રીત દિખાઈ. શ્રી મહાપ્રભુજી વચનામૃત દ્વારા આનંદ આપવા પધાર્યા છે. તમે આખો મહાપ્રભુજીનો ઇતિહાસ કાઢી લો, જોઈ લો. આખો ઇતિહાસ કાઢી લો, જોઈ લો. ઘણા લોકો કે આમ ભાગવતની કથા થાય, આવી કથા વલ્લભકુલની થાય. તમે 84 બેઠકના કોઈ પણ ચિત્રમાં એવું જોયું કે બાજુમાં શાસ્ત્રીજી કથા કરતા હોય, મહાપ્રભુજી સાઈડમાં બિરાજ્યા હોય? કોઈ એવું દ્રશ્ય જોયું? એકે બેઠકજીના ચરિત્રમાં સ્વયં શ્રી વલ્લભ જ વાણી દ્વારા લાભ આપે છે. જ્યાં જ્યાં મહાપ્રભુજી પધાર્યા તમે દરેક પ્રસંગોમાં જુઓ, શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભાગવતજીનું અવગાહન કર્યું. એ તીર્થોના દેવતા આવીને શ્રવણ કરે, વિદ્વાનો આવીને શ્રવણ કરે. મહાપ્રભુજી તો વાણી દ્વારા લાભ આપવા માટે જ પધાર્યા છે. અને એટલા માટે વૈષ્ણવે વલ્લભ કુલનો વાણી દ્વારા લાભ લેવો. જ્યાં પણ પધારે, જ્યાં પણ હોય, એવો આગ્રહ રાખો કે વલ્લભ કુલના મુખે મારે સાંભળવું છે. એમને વિનંતી કરો કે આપ બોલો, અમે શ્રવણ કરીએ. નહીં તો મોટા ભાગે શું થાય, અમે ઉદ્ઘાટન કરીને જતા રહીએ.
ક્યાંય એવો પ્રસંગ 84 વૈષ્ણવમાં જોયો? ક્યાંય કોઈ આયોજનો મોટા ભાગે મનોરથો તો વ્યક્તિગત કર્યા છે મહાપ્રભુજીએ, વચનામૃત દ્વારા જ સમષ્ટિને લાભ આપ્યો છે. આપનું પ્રાગટ્ય વાણી દ્વારા લાભ આપવા માટે જ થયો છે. તમે બધા જ ચરિત્રોમાં, આખા વલ્લભ ચરિત્રમાં જોઈ લો, શ્રી મહાપ્રભુજી તો સાક્ષાત વાકપતે છે. અને આવા જે વાણી દ્વારા લાભ આપવા માટે પધાર્યા છે, એટલે ગુસાઈજી કહું વલ્લભાખ્યાય નમઃ, વલ્લભ એવું નામ વાળા આપ છો. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. પ્રાણ પ્યારું છે, અમને અતિશય વાલું છે. પ્રાણ પ્યારું છે, અમને અતિશય વાલું છે. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. જાગતા બેઠતા સૂતા ખાતા વલ્લભ 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 રટત હો જા દેખો તાહે. પુષ્ટિ માર્ગ પ્રગટાવ્યો, દૈત્યોનો તાપ નસાવ્યો. પુષ્ટિ માર્ગ પ્રગટાવ્યો, દૈત્યોનો તાપ નસાવ્યો. એવું શ્રી મહાપ્રભુજીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી મહાપ્રભુજીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવા મહાપ્રભુજીનું નામ અતિશય અમને વાલું છે. અરે કેવલ આપણને નહીં, ઠાકોરજીને વાલું છે. ઠાકોરજી આગળ જ્યારે વલ્લભના નામનું ઉચ્ચારણ કરો, ઠાકોરજી ખૂબ પ્રસન્ન થઈ જાય છે. એમની કાનીથી આરોગે છે, એમની કાનીથી જાગે, એમની કાનીથી પડે છે. સેવા માર્ગ ચલાવ્યો, ભક્તિ માર્ગ વિસ્તાર્યો. સેવા માર્ગ ચલાવ્યો, ભક્તિ માર્ગ વિસ્તાર્યો. એવું શ્રી ગુસાઈજીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી ગુસાઈજીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. શ્રી વલ્લભાખ્યાય નમઃ. વલ્લભ એવા નામ વાળા આપ છો. અને નામ સર્વ વૈષ્ણવજનોને અતિશય પ્રિય છે. શ્રી ઠાકોરજીને અતિશય પ્રિય છે, શ્રી સ્વામીજીને અતિશય પ્રિય છે. અનેક જીવોના ચરિત્રમાં તમે જુઓ કેવી કેવી આસક્તિ વલ્લભના ચરણારવિંદમાં જીવોને થઈ. સર્વ લૌકિક વિસરાયો અને વલ્લભના રંગમાં રંગાઈ ગયા, વલ્લભીય થઈ ગયા. અને એટલે હરિરાયજી પણ કહે એવા વલ્લભીઓ પર તો હું વારી જાઉં. ઓ વારી ને વલ્લભીયન પર અપને તન કો કરું બિછોના, શીશ ધરું ઇનકે ચરણન. જેના મુખમાં મારા વલ્લભનું નામ હોય એના ચરણમાં તો હું આળોટવા તૈયાર થઈ જાઉં, એમ હરિરાયજી કહે છે. એના પર અતિશય જીવોને વહાલ આવે છે. તો એવા વલ્લભાખ્યાય શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે મહાપ્રભુજીને વંદન કર્યા. અને આગળ જ્યારે નામનું દર્શન કર્યું, મેં તમને પહેલા જ કહ્યું, અત્યાર સુધી ચાની જેમ પીતા હતા, હવે દવાની જેમ પીવું પડશે. થોડીક ઉતાવળમાં આપણે, થોડીક શીઘ્રતામાં આપણે આગળ વધીશું. સદ્રૂપાય નમઃ, સદ્રૂપાય નમઃ, સદ્રૂપાય નમઃ, સદ્રૂપાય નમઃ, સદ્રૂપાય નમઃ, સદ્રૂપાય નમઃ. શ્રી વલ્લભ સદરૂપ વાળા છે. અનેક અનેક અર્થો કર્યા છે. સદરૂપાય, સત્ય સ્વરૂપ વાળા. શ્રી રઘુનાથજીએ તો અનેક અનેક અર્થો આ નામના કર્યા. એમ કહેવાય છે કે 13 ટીકાઓ સર્વોત્તમજી પર પ્રાપ્ત છે. 11 તો પ્રસિદ્ધ છે. વિશેષ રૂપે ગોકુલનાથજીની, ગોપેશ્વરજીની આ ટીકાઓ પ્રસિદ્ધ છે. 11 ટીકાઓ પણ હમણાં પ્રસિદ્ધ થઈ છે. અદ્ભુત કાર્ય આ વડોદરાની ભૂમિ પર પણ સર્વોત્તમ સ્તોત્ર માટે અદ્ભુત કાર્ય થયું. નિત્ય લીલાસ્ત પૂજ્યપાદ બ્રજભૂષણ લાલજી મહારાજ, શ્રીદાસજી મહારાજ, એ એમના દ્વારા જે સર્વોત્તમ સ્તોત્ર માટે કાર્ય થયું, જે સચિત્ર
સર્વોત્તમ સ્તોત્ર પ્રગટ આપશ્રી દ્વારા કરવામાં આવ્યું, એ તો ખરેખર એ સમયે એક અદ્ભુત દેન આપણા વૈષ્ણવ સમાજને પ્રાપ્ત થઈ આપશ્રી દ્વારા. તો આ સર્વોત્તમ સ્તોત્ર એવું અદ્ભુત ગ્રંથ છે. પૂર્વાચાર્યોની ઘણી દેન આપણને મળી છે. કારણ કે મહાપુરુષોની વાણી, અલૌકિક જનોની વાણી એ તો મોટાઓ સમજાવે ત્યારે સમજી શકાય. આપણા જેવા સાધારણ લોકો એ વલ્લભના સ્વરૂપને આપણે શું સમજી શકવાના? કારણ કે આપણે તો અર્થઘટન કરીએ તોય આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે કરીએ. જો ટીકા, જેમ ટીકા લખીએ, ટીકા એટલે કોઈ નિંદા નહીં, પણ એની પરની કોમેન્ટ. ટીકાનો અર્થ થાય ગુસાઈજી શું કહેવા માંગે છે એમનો દ્રષ્ટિકોણ સમજાવો, પોતાનો દ્રષ્ટિકોણ સમજાવો નહીં. કોઈ એમ માને કે આમણે ટીકા લખી એટલે આમણે પોતાનો વ્યક્તિગત વિચાર આમાં મૂક્યો. અત્યારે ટીકા એને કહેવાય છે કે વ્યક્તિ જ્યારે પોતાનો વિચાર એમાં મૂકે. પણ આપણા પૂર્વાચાર્યો જે ટીકા લખી છે એમણે પોતાનો વિચાર નહીં, ગુસાઈજી શું કહેવા માંગે છે, એમનો મત શું છે, એમના મતને સમજાવે એને ટીકા કહેવાય. તો અદ્ભુત કાર્ય પૂજ્યપાદ બ્રજભૂષણલાલજી મહારાજ શ્રી દ્વારા પણ એ સચિત્ર સર્વોત્તમ પ્રગટ કરીને થયું કે જે જન જન સુધી પહોંચ્યું અને મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપે આપણને પરિચય કરાવ્યો. તો આ રઘુનાથજીએ જે ટીકા લખી એમાં જુદા જુદા નામો આના અર્થઘટનો કર્યા. સદરૂપાય એક અર્થ કર્યો, સદરૂપાય એટલે સુંદર રૂપ વાળા શ્રી વલ્લભ છે. આપનું સ્વરૂપ અતિશય સુંદર છે. સહજ સુંદર આપ છો, અલૌકિક ભૂષણોથી શોભિત આપ છો. શ્રીમદ વલ્લભ રૂપ સુરંગે અંગ અંગ પ્રતિભાવન કે ભૂષણ વૃંદાવન સંપત્તિ અંગ અંગે. અને વાર્તા સાહિત્યમાં અનેક પ્રમાણ મળે. સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમના સ્વરૂપે શ્રી મહાપ્રભુજીને ગુસાઈજી અનેક વાર દર્શન આપ્યા. ગુસાઈજીના ચરિત્રમાં બી આવે છે કે પેલા વૈષ્ણવને શ્રી ગુસાઈજીના શ્રીઅંગમાં ઉષ્ણકાલમાં ચંદન લેપન કરતો હતો વૈષ્ણવ. અને ચંદન લેપન કરતા કરતા એને સંશય થયો કે મેં તો સાંભળ્યું છે કે ગુસાઈજી તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, પછી મને આપનો દેહ મનુષ્ય જેવો કેમ લાગી રહ્યો છે, એવો સંશય થયો. અને ચંદન લેપ્યો. ગુસાઈજીએ હલકો મલમલનો ઉપવસ્ત્ર ધારણ કર્યું શ્રીઅંગમાં અને વૈષ્ણવ પંખો કરવા લાગ્યો. પંખા કરી રહ્યો છે ને ગુસાઈજી એના અંતઃકરણની જાણી ગયા કે આને સંશય થયો કે મને સાધારણ જેવું શરીર કેમ લાગે, શ્રીઅંગ કેમ લાગે. અને પંખા કરતા કરતા જ્યાં ગુસાઈજીના શ્રીઅંગ તરફ દ્રષ્ટિ કરી તો આખું ગુસાઈજીનું શ્રીઅંગ સાક્ષાત શ્રીનાથજી જેવું લાગવા માંડ્યું. સાક્ષાત શ્રીનાથજી સ્વરૂપ ગુસાઈજીએ એ વૈષ્ણવને દર્શન આપ્યા. અને ત્યારે વૈષ્ણવને એ ભ્રમ ગયો કે સાધારણ મારી દ્રષ્ટિમાં લૌકિકતા હતી, ગુસાઈજી તો સાક્ષાત શ્રીનાથજી રૂપ છે. તો સુંદર રૂપ વાળા શ્રી વલ્લભ છે. સદરૂપાયનો એક અર્થ કર્યો. બીજો અર્થ કર્યો, સંત હૃદયને પ્રકાશિત કરવા વાળા આપ છો. સદરૂપાય ભક્તોના હૃદયને પ્રકાશિત કરવા વાળા આપ છો. ભક્તોના હૃદયમાં ભાવનું દાન કરવા વાળા આપ છો. એ આપનું સદરૂપ છે. પ્રત્યેક ભગવદીઓના હૃદયમાં ભાવના દાતા આપ છો. એક અર્થ એમ કર્યો, સદરૂપાય એટલે સત્ય રૂપ, કે જેનું સ્વરૂપ અવિનાશી છે, શાશ્વત છે, એવા રૂપવાળા આપ છો. શ્રી મહાપ્રભુજીની અલૌકિકતાને વર્ણવી કે જેમ પ્રભુ સત્ય છે એમ શ્રી વલ્લભ પણ સત્ય છે. અને સત્ય એને કહેવાય જે ત્રિકાલા બાધિત હોય, પહેલાય હતા, આજે છે અને કાલે રહેશે. એમ કોઈ કે પુષ્ટિ માર્ગ હમણાં 550 વર્ષ પહેલા 550 વર્ષ પહેલા થયો, તો પુષ્ટિ માર્ગ તો અનાદિ છે, એ કે 550 વર્ષ પહેલા નથી થયો. આ તો એમ જ થયું કે જેમ કોઈ જલ ગોતવા વાળા જૂના સમયમાં હોતા અને એમને બોલાવવામાં આવતા અને એમનું કામ શું, એમને કે અમારે અહીંયા કૂવો ખોદવો છે, તમે બતાવો ક્યાં ખોદીએ કે ત્યાંથી પાણી નીકળે. તો જૂના સમયમાં એવા માણસો હતા, એ આખી રાત ત્યાં ખાટલો નાખીને જમીન પર સૂઈ જાય અને પછી એ કે અહીંયા ખાડો ખોદો, અહીંયાથી પાણી નીકળશે. એમ જલ શોધવા વાળા હતા અને ત્યાંથી ખોદવામાં આવતા તો એમાંથી પાણી નીકળે. એવા જૂના સમયમાં માણસો હતા. તો એમ જ હવે ત્યાં ખાડો ખોદો એટલે પાણી નીકળે, તો એમ કહેવાય કે પેલા માણસે પાણી શોધ્યું, ઝરણું શરૂ કર્યું.
ના, જળનું તો વહી જ રહ્યું છે, જલ તો વહી જ રહ્યું છે. એણે તો કહ્યું કે અહીંયા ખોદો તો નીકળશે. એમ પુષ્ટિ ભક્તિનો પ્રવાહ જ્યારથી પ્રભુએ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, સ્વયંમાંથી જીવોને પ્રગટ કર્યા અને જીવોને પ્રભુ પ્રેમ કરતા થયા, પુષ્ટિ ભક્તિ તો ત્યારથી જ વહી રહી છે. મહાપ્રભુજીએ તો બતાવ્યું કે આમાંથી પાન કરો તો પુષ્ટિના પ્રવાહનું પાન તમને થશે. શ્રી મહાપ્રભુજી તો પ્રગટ થઈ, એ રસપાન કરાવ્યું, એ સંકેત કર્યો કે આ માર્ગે તમે જાઓ. બાકી માર્ગ તો અનાદિ છે. ત્યાં નહીં પ્રવેશ વિધિહરનો. વિધિ એટલે બ્રહ્મા, એટલે સર્જન કરનારા, હર એટલે નાશ કરનારા મહાદેવજી. એટલે કહ્યું વિધિહરનો પ્રવેશ નથી. એનો અર્થ એ થયો કે આનું સર્જન નથી, આનું વિસર્જન નથી, આ તો શાશ્વત માર્ગ છે. એવો શાશ્વત માર્ગ આ પુષ્ટિ માર્ગ છે. તો શ્રી વલ્લભનું સ્વરૂપ પણ શાશ્વત છે. એકોહમ બહુશ્યામ પ્રજાએય. વેદ જ્યારે કહ્યું બ્રહ્મને એકમાંથી અનેક થવાની ઈચ્છા થઈ, કારણ કે પોતાનો આનંદ જ્યારે અનુભવ કરવો હોય તો બીજો કોઈ જોઈએ. એકલો વ્યક્તિ આનંદ અનુભવ કરી પોતાનો આનંદ અનુભવ નથી કરી શકતો. એટલે પ્રભુ બ્રહ્મ પોતાનો આનંદ અનુભવ કરવા માટે પોતાનામાંથી સ્વામીજીને પ્રગટ કર્યા, પોતાનામાંથી વ્રજભક્તોને પ્રગટ કર્યા, આખું લીલા પરિકર ઠાકોરજીએ પ્રગટ કર્યું. અને એટલા માટે પ્રભુની જ આનંદાંશની આ સૃષ્ટિ છે. પ્રભુએ પોતાના આનંદાંશમાંથી સમગ્ર પુષ્ટિ સૃષ્ટિને પ્રગટ કરી છે. એટલે શ્રી વલ્લભ સદરૂપ છે, સત્યરૂપ છે, અવિનાશી છે, શાશ્વત છે. એમ કહ્યું. એક અર્થ એમ કર્યો સદરૂપાય, એટલે કે શ્રી વલ્લભનો જે છે કે આ જગત અને જગતમાં દ્રશ્યમાન સર્વ પદાર્થો એ નાશવંત અને મિથ્યા નથી, ભગવદ અંશરૂપ છે. એવા ઉપદેશ કરવા વાળા શ્રી વલ્લભ છે. જેમ ભાગવતજીના શરૂઆતમાં મંગલાચરણ કરવામાં આવે પદ્મપુરાણ અંતર્ગત સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, સચ્ચિદાનંદ રૂપ, એમ સદરૂપાય કહીને સંકેત કર્યો કે ઠાકોરજી આનંદ રૂપ છે. અને આનંદ રૂપ કહો એટલે સત અને ચિદ એની ભીતર આવી જ જાય. સત કહો તો કેવલ સત તત્વ આવે, ચિદ કહો તો સત અને ચિદ આવે, આનંદ રૂપ કહો તો એમાં સત, ચિત અને આનંદ ત્રણે આવે. તો આ આનંદાંશની સૃષ્ટિનો વિસ્તાર એ પુષ્ટિ સૃષ્ટિમાં છે. એટલે કહું સદરૂપાય શ્રી વલ્લભ છે. એમ મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપનું વર્ણન કરતા ગોકુલનાથજી આ શબ્દની વ્યાખ્યા કરી. સદરૂપાય એટલે આનંદ સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભ છે. આપ તો સાક્ષાત આનંદ રૂપ છો. જે વેદમાં આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદિ કહ્યા કે સર્વાંગ આનંદમય, એમ શ્રી વલ્લભનું સર્વાંગ આનંદ રૂપ છે. જેમ મિશ્રીના ખીલોના હોય એને કોઈ પણ ખૂણેથી ચાખો તો એ જ મીઠાશ દેખાય, એમ શ્રી વલ્લભ પણ સન મનુષ્યાકૃતિ છે, મનુષ્ય આકારે છે, પણ સ્વરૂપથી તો આનંદ રૂપ જ છે. શ્રી યમુનાજી, શ્રી ઠાકોરજી, શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ગિરિરાજજી આ સર્વ આનંદ રૂપ સ્વરૂપો છે. સદરૂપના બે અર્થ કર્યા ગોકુલનાથજીએ. એક અર્થ કર્યો સત્યરૂપ, આપ સત્યરૂપ છે. અને બીજો અર્થ કર્યો સત એટલે સત્તા, અસ્તિત્વ, અને જેની સર્વત્ર અસ્તિત્વ છે, સત્તા છે, એવા અવિનાશી રૂપ વાળા એ શ્રી વલ્લભ આપ છો. વલ્લભ તો ક્યાં નથી, કણ કણમાં વલ્લભ વિદ્યમાન છે. અને આપણા ભગવદીઓ એનો અનુભવ કરેલો છે કે કણ કણમાં શ્રી વલ્લભ બિરાજમાન છે. અને જ્યારે આવો અનુભવ થાય ત્યારે ભક્તનો ચિત્ત શ્રી વલ્લભના ચરણોમાં નિરુદ્ધ થયું એમ કહેવાય. આમ સદરૂપાયને વંદન કરી શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણને બીજા નામનું દર્શન કર્યું. અને વર્ણન કરતા શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે કહ્યું સતામ હિત કૃતે નમઃ, 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 સતામ હિત કૃતે નમઃ. સંતોના હિત કરવા વાળા, નિજ ભક્તોના હિત કરવા વાળા, સજ્જનોના હિત કરવા વાળા, ભગવદીઓના હિત કરવા વાળા હે શ્રી વલ્લભ આપ છો. સતામ સંત એટલે સજ્જન, અર્થાત નિજજનો. અહીંયા જ્યાં જ્યાં પણ સર્વની વાત આવે તો વિચાર થાય કે શું વલ્લભ સર્વનો ઉદ્ધાર કરવા પધાર્યા છે? શું સર્વજનોને
વલ્લભની ભક્તિનો અધિકાર છે ખરો? એક વસ્તુ સમજી લો, ભગવદ ગીતાજી જ્યારે આપણે ચર્ચા કરીશું ફેબ્રુઆરી મહિનામાં, ત્યારે આ બધી જ ચર્ચા આવશે. કેમ દરેક જીવો ભગવાનને ભજતા નથી? કેમ જુદી જુદી અનેક પ્રકારની ઉપાસનાઓ આપણે ત્યાં છે? એનું એક કારણ એ છે કે દરેકનો પ્રભુ ભક્તિનો અધિકાર નથી. એનો જ્યાં જેવો અધિકાર હોય ભગવાન ત્યાં એની શ્રદ્ધા લગાડે. યો યો યામ યામ તનુમ ભક્ત શ્રદ્ધા રચિતુમ ઇચ્છતિ તસ્ય તસ્યામ ચલામ श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम. भगवद गीता में भगवान कहते हैं जे जेने भजे छे ત્યાં એની શ્રદ્ધા હું દ્રઢ કરી દઉં છું. દરેકને એ નિર્ગુણ ભક્તિનો અધિકાર નથી. તામસ ભક્તિ છે, રાજસ ભક્તિ છે, સાત્વિક ભક્તિ છે અને નિર્ગુણ ભક્તિ છે. ભક્તિના એ મુખ્ય 4 પ્રકાર ભાગવતજીમાં બતાવવામાં આવે. અને જેવી પ્રકૃતિ તેવી ભક્તિ, અને તેવી ભક્તિ તેવી ઉપાસના. એટલે સર્વને એ નિર્ગુણ અને એ પુષ્ટિ ભક્તિ, એ પુષ્ટિ પુરુષોત્તમની સેવાનો સર્વને અધિકાર નથી. અને એટલા માટે એનો જ્યાં અધિકાર હોય ત્યાં એને શ્રદ્ધા થાય અને ત્યાં એની ઉપાસના એ કરે. પણ પ્રભુ કહે કે ત્યાં એની શ્રદ્ધા હું દ્રઢ કરું, પણ જ્યાં પોતાનો જીવ દેખાય ને, પુષ્ટિ જીવ દેખાય, એટલે ઠાકોરજી એમ કહે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. એ પુષ્ટિ જીવ જે પ્રભુની ભક્તિનો અધિકારી છે, એ જો ભટકતો દેખાય તો પ્રભુ કહે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય, તું બધું જ છોડ, મામ એકમ, મારા એકની શરણમાં આવ, કારણ કે તારા માટે તો હું બેઠો છું, તારા પર કૃપા કરવા માટે હું બેઠો છું, મારી પાસે આવ. અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. જે પ્રભુનો જીવ હોય, પ્રભુ એને ક્યાંય બંધાવા દેતા નથી, એનું બધું જ છોડાવી અને ઠાકોરજી એનો અંગીકાર કરી લેતા હોય છે. તો જ્યાં જેવો અધિકાર એવી ઉપાસના, એમ શાસ્ત્ર કહે. હવે વિચાર કરો, નાથદ્વારામાં અત્યારે પણ આટલી તકલીફ છે, જો બધા શ્રીનાથજીને માનવા લાગે તો શું દશા થાય? સંભવ થાય? તો અહીંયા સર્વની વાત જ્યાં જ્યાં આવે, એમ ટીકામાં પણ આચાર્યો કહે છે કે જેમ અહીંયા 100 બ્રાહ્મણ બેઠા હોય અને ભોજન કરવા માટે બોલાવ્યા હોય આપણે, અને બધા બ્રાહ્મણે ભોજન કરી લીધું, એટલે બધા બ્રાહ્મણોએ ભોજન કરી લીધું, તો એનો અર્થ બધા કીધું, એનો અર્થ એમ થાય કે દુનિયાભરના બ્રાહ્મણોએ જમી લીધું? ના, એનો અર્થ એમ થાય અહીંયા જે છે, આપણા જે છે, એમણે બધાએ લઈ લીધું. તો એમ અહીંયા જ્યાં સર્વ સર્વની વાત આવે તો એમ તો થાય શું વલ્લભની ભક્તિનો અધિકાર સર્વને છે? ના, એ તો જે નિજજનો છે એ સર્વ કહી જે પુષ્ટિ ભક્તો છે એની વાત કરવામાં આવે છે. તો શ્રી વલ્લભ એ પોતાના નિજજનોના ઉદ્ધાર માટે પધાર્યા છે, એ દૈવી જીવો છે એના ઉદ્ધાર માટે પધાર્યા છે. તો કોના હિત કરવા માટે પધાર્યા? કે નિજ ભક્તોના. ગોકુલનાથજી ટીકામાં કહે કે જે આપના સેવકો છે, અને એ આપના સેવકો, આપના નિજજનો પોતપોતાની ભાવના અનુસાર શ્રી મહાપ્રભુજી માટેના મનોરથો હૃદયમાં રાખે છે. જેનો જેવો ભાવ એવા મનોરથો એના હૃદયમાં, અને એ સઘળા મનોરથોને પૂરા કરવા વાળા શ્રી મહાપ્રભુજી છે. એમ અહીંયા કહેવા માંગે છે સતામ હિતકૃતે નમઃ. નિજ ભક્તોનું હિત કરવા વાળા છો, અને ભક્તોનું હિત શું, ભક્તોનું કલ્યાણ શું? શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાના સેવકોને બધું લૌકિક આપે, એને જે જે મનોકામના હોય બધી લૌકિક મનોકામના પૂરી થાય, તો શું નિજ ભક્તોને આનંદ થાય? એ નિજ સેવકો તો એમ કહે કે હે વલ્લભ, અમે લૌકિક માટે આપની પાસે નથી આવતા, અમારે તો આપના અલૌકિક સુખનો આનંદ જોઈએ છે. આપ અમને અલૌકિક ભગવત સેવાનું દાન કરો, એ અમારું સુખ છે. બધું લૌકિક ઠીક થઈ જાય તો ઉલટું ભક્તોને તો ડર લાગે છે કે આ બધા સારા છે, ક્યાંક મારું મન સંસારમાં ન લાગી જાય. જાકો મન લાગ્યો ગોપાલ સો તાહી ઓર કેસે ભાવેરી. એને બીજું કેમ ભાવે? જેમ કોઈ કન્યા હોય 12મું પાસ કરીને કોલેજમાં જતી હોય, અને કોલેજમાં પહેલો દિવસ
એટલે એને બીક લાગે કે પહેલે દિવસ કોલેજમાં તો એની બહેનપણીઓને કહે કે મારી જોડે આવજે, સાથે જઈશું. પપ્પાને કે પપ્પા તમે મૂકવા આવજો ને, મમ્મીને કે મમ્મી તું સાથે ચાલજે ને. બધાને ભેગા લઈને જાય તો એમ લાગે કે આ સુરક્ષા છે. પણ એક વર્ષ કોલેજમાં થઈ જાય ને એને કોઈની જોડે પ્રેમ થઈ જાય, એમ થાય આજે પપ્પા ના આવે તો સારું, આજે મમ્મી ના આવે તો સારું, આજે બહેનપણીઓ ના આવે તો સારું. જે સુરક્ષા આપતા હતા પ્રેમ થયા પછી એ જ બંધન રૂપ લાગવા માંડે છે. એમ જ પ્રભુમાં જ્યાં સુધી પ્રેમ નથી થયો ત્યાં સુધી સંસાર સુરક્ષા લાગે, અને જેને પ્રભુમાં પ્રેમ થઈ ગયો એને તો સંસારે બંધન લાગે છે. તો મહાપ્રભુજી પાસે ભગવદી જનો એમ કહે છે કે અરે વલ્લભ, લૌકિક વધારશો તો ક્યાંક અમારું લૌકિકમાં મન ન લાગી જાય. અને મહાપ્રભુજી તો 16 ગ્રંથમાં આજ્ઞા કરે છે કે જેને ઠાકોરજી ત્યાગી દીધા હોય એ લૌકિકમાં ખૂપી જાય. જે બહુ લૌકિકમાં ખૂપી ગયો તો એમ માનજો કે ઠાકોરજી એનો હાથ છોડી દીધો છે. હરિણા યે વિનિર્મુક્તા તે મગ્ના ભવસાગર. પ્રભુ જેને છોડી દે ને એ લૌકિકમાં એટલો ડૂબી જાય કે એને અલૌકિક ક્યાંય દેખાય જ નહીં, એને ક્યાંય અલૌકિકતા ભાવ આવે જ નહીં. ત્યારે એમ માનવું કે પ્રભુએ આનો હાથ છોડી દીધો છે. પણ શ્રી વલ્લભ એ તો નિજજનોના અલૌકિક મનોરથોને પૂરા કરવામાં આવે છે. અને એટલા માટે અલૌકિક જનો પાસે જ્યારે પણ જાઓ ત્યારે બને એટલું લૌકિક ઓછી વાત કરો, લૌકિક માંગણી ન કરો, લૌકિક ઈચ્છાઓ ન રાખો, લૌકિક વાતો ન કરો. જ્યારે આપણે પણ અલૌકિક સ્થાનમાં અલૌક વ્યક્તિઓ પાસે જ્યારે પણ જઈએ ત્યારે નક્કી કરીને જઈએ બને એટલું લૌકિક ઓછું કરીશું. મંદિરમાં પણ જાઓ, જ્યારે પણ હવેલીમાં જાઓ, મને એમ થાય શું અડધો કલાક હવેલીમાં ઠાકોરજીના બનેલા ન રહી શકીએ આપણે? જ્યાં હવેલીનો પગથિયા ચડ્યા અને મળ્યા કોઈ ઓળખીતા એટલે બધી ઘરની વાત મંદિરમાં. આપણે કહીએ મંદિર ચોખ્ખું રાખો, હા તો વિચારોથી પણ ગંદુ ન કરો. કેવલ વસ્તુઓથી ગંદુ થાય એવું નથી હોતું. ઘણી વાર અલૌકિક સ્થાનો ખોટા વિચારોથી પણ ગંદા થઈ જતા હોય છે, ખરાબ વાણીથી પણ ગંદા થઈ જતા હોય છે. એટલે આ બધું વિચારવા જેવું છે. અડધો કલાક નક્કી કરીએ ચપ્પલ બહાર કાઢીશ હવેલીમાં ત્યારે બધી લૌકિકતા મૂકીને અંદર જઈશ. મંદિરમાં જ્યારે પ્રવેશો ત્યારે બારણું બોલ્યું પગરખા નહીં અભરખા કાઢો. કવિ કહે છે કે જ્યાં મંદિરમાં પ્રવેશો ત્યારે દરવાજું બોલ્યું કે આ પગરખા નહીં અભરખા કાઢી દો. એટલા બધા લૌકિકના અભરખા લઈને ભગવાન પાસે જશો ને તો ત્યાંનું વાતાવરણ પણ તમે લૌકિક બનાવી નાખો. અને આ લૌકિકતા જ પ્રપંચને ફેલાવે છે. જ્યારથી ધર્મસ્થાનોમાં અલૌકિક વ્યક્તિઓ પાસે, ગુરુજનો પાસે, વૈષ્ણવો પાસે, હવેલીઓમાં લૌકિક વાત લઈને જઈએ છે એટલે લૌકિકતાની શરૂઆત થઈ જાય છે. જો વ્યક્તિ નક્કી કરે કે અલૌકિક ભાવ રાખીને જવું છે તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ ના. આ જેટલા દુનિયામાં પ્રોબ્લેમો ઊભા થાય છે એ બધું લૌકિકતા અલૌકિક સ્થાનોમાં લઈ જવાથી થાય છે. તો મહાપ્રભુજી તો અલૌકિક મનોરથો પૂરા કરવા વાળા છે. કુંભનદાસજી પણ આવ્યા ને જ્યારે બ્રહ્મ સંબંધ લીધું, પત્નીને પણ બ્રહ્મ સંબંધ લેવડાવ્યું અને મહાપ્રભુજી પાસે બિરાજમાન થયા અને મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કશું માંગો. કુંભનદાસજી તો બે હાથ જોડીને કહ્યું શ્રી વલ્લભ आपने ब्रह्म संबंध दियो, ठाकुर जी की कीर्तन की सेवा दी, यासु अधिक और का हो सके. आपे आ अलौकिक आप्यो एनाथी વધારે કઈ નથી. પત્નીને કહ્યું તમે કઈ માંગો. પત્ની કે મારે કોઈ દીકરો નથી, કૃપા કરો ને દીકરો થાય. મહાપ્રભુજી કે એક નહીં 7 દીકરા થશે, જા આશીર્વાદ છે. બહાર આવીને કુંભનદાસજીએ કહ્યું અરે જે પ્રભુ આપવા સમર્થ છે એની પાસે તે લૌકિક માંગ્યું. તે પ્રભુ માંગ્યા હોત તો મહાપ્રભુજી તને ઠાકોરજી આપી દે. 7 દીકરા થયા પણ કુંભનદાસજીને પૂછ્યું કેટલા દીકરા? તો કે 1.5 દીકરા છે મારે. ગુસાઈજી કે અમે તો સાંભળ્યું 7 છે કે 5 તો ભક્તિ કરતા જ નથી એટલે એને પુત્ર નથી માનતો. એક ગાયોની સેવા કરે છે એટલે અડધો દીકરો છે. ચતુર્બુદ્ધદાસ સેવા અને સત્સંગ બંને કરે એટલે મારો આખો દીકરો છે. તો નિજ ભક્તોના મનોરથો પૂરા કરવા વાળા શ્રી વલ્લભ છે. 84 વૈષ્ણવની વાર્તામાં તમે જોઈ લો, જેણે જેણે જે મનોરથો કર્યા દરેકને પ્રસંગમાં તમે જુઓ, એ દમલાજી હોય, કૃષ્ણદાસ મેઘન હોય, દામોદર સંબલવાળા હોય, સુરદાસ હોય, કુંભનદાસ હોય, પરમાનંદદાસ હોય, જે અલૌકિક મનોરથો કર્યા મહાપ્રભુજીએ સઘળાના મનોરથો પૂરા કર્યા છે. આજ છે
નિજ ભક્તોનું હિત કરવું. બીજું કલ્યાણ વૈષ્ણવનું ન હોઈ શકે. વૈષ્ણવનું પરમ કલ્યાણ શું છે કે મહાપ્રભુજી એને ભગવત સેવાનું દાન કરે, ભગવત સેવા આપે. કારણ કે લૌકિક આપશે તો લૌકિક વધશે, અલૌકિક આપશે તો અલૌકિક વધે. તો શ્રી વલ્લભ તો ભક્તોનું અલૌકિક વધારનારા છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આ જ વૈષ્ણવનું હિત કરે છે. વૈષ્ણવનું હિત આમાં જ છે કે એનું ચિત્ત સદાય પ્રભુના ચરણારવિંદમાં લાગેલું રહે. ગોપાલદાસજી પણ ગોપાલદાસજી આ વલ્લભાખ્યાનમાં કહે ભક્ત માંગે માનજી, કે ભક્ત માંગે માન, ભક્ત માન માંગે છે. એને કયું માન જોઈએ? તો ટીકામાં આચાર્યોએ લખ્યું ભક્ત માન માંગે એટલે ભક્તનું સન્માન કયું? ટીકામાં આચાર્યોએ લખતા કહ્યું કે ભક્તનું સાચું સન્માન એ જ છે કે એના અધિકાર અનુસાર શ્રી વલ્લભ એને અલૌકિક ભક્તિનું દાન કરે, અલૌકિક સેવાનું દાન કરે. એ જ ભક્તનું સન્માન છે. તમને ગુરુ જો સેવા આપે કે તું આ સેવા કર, તું આ સેવા કર, તું આ સેવા કર, અને સેવા મળી એ જ સન્માન છે. સેવા કર્યા પછી સન્માન લેવા જાય એ વૈષ્ણવ નહીં, પણ સેવાને જ સન્માન માને એ જ વૈષ્ણવ છે. કારણ કે પ્રભુ બધું જ આપે, જલ્દી કોઈને સેવા નથી આપતા. અને વલ્લભ તમારું સન્માન કઈ રીતે કરે છે? તમારા માથે પોતાનું સર્વસ્વ એવા પ્રભુ પધરાવી અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ તમારા બધાનું સન્માન કરી દુખ્યું છે. બધાનું સન્માન મહાપ્રભુજીએ કર્યું છે. જે બ્રહ્મ સંબંધી થાય અને ઠાકોરજીનો શરણાગત થયો એટલે મહાપ્રભુજી એનું સન્માન કરે. કઈ રીતે? એના માથે ઠાકોરજી પધરાવી. કારણ કે સન્માન કરવું હોય તો કંઈક કિંમતી વસ્તુ કે કંઈક આદરણીય વસ્તુ આપણે એને આપીએ. અને શ્રી વલ્લભ માટે સર્વસ્વ એવા એમના ઠાકોરજી છે. અને અદે દાન દક્ષશ્ચ મહોદાર ચરિત્રવાન, એવું અદે દાન એવું શ્રી ઠાકોરજીનું દાન આપણને કર્યું છે. કૃપા કરી હરી રાખી બહુ વિધિ કામ, સેવક જનને રાખી લ્યો સન્મુખ કીધા જે ભૂતા ભ્રષ્ટ અજાણ, નિર્ભય કીધા શિર પર ધરી નિજ પાન, નિગમ તત્વરસ યશ ભર્યામૃત સંધા, રૂપ સુંદરતા શું કહું નહીં કો એ સમાન. એ સમાન રૂપ કોઈનું નથી. ભાવિ ન શ્રી વલ્લભ નામ ધેય સદૃશો भावी न भूतो स्त्यपि। श्री गोसाई जी कहते हैं श्री वल्लभ जैसा रूप, वल्लभ જેવું સ્વરૂપ ક્યારે થયું નથી અને થવાનું નથી। અને એટલે હરિરાયજી તો શિક્ષાપત્રમાં કહે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી, ઠાકોરજી, ગિરિરાજજી, યમુનાજી આ બધાની સરખામણી ક્યારે કોઈની સાથે કરવી જ નહીં, ક્યારે નહીં કરવી। આપણે પર્વતને જો આ તો ગિરિરાજજી જેવો છે, અરે ગિરિરાજજી જેવું કોઈ હોય જ ના શકે। નદી જોઈને એમ કે આ યમુનાજી, અરે યમુનાજી જેવું કોઈ હોય જ ન શકે। यमने तुमसी एक हो जो तुम ही, એટલે તો કઈ યમુનાજી તમારા જેવું કોઈ હોય તો એક તમે જ છો, તમારા જેવું બીજું કોઈ ન હોઈ શકે। વલ્લભ નામ દેય સદૃશો ભાવી ન ભૂતોસ્ત્યપી, વલ્લભ જેવું બીજું કોઈ ન હોઈ શકે। આપણે કોઈ વિદ્વાનને જોઈએ, આમ જોઈએ કે સાક્ષાત મહાપ્રભુજી જેવું કોઈ ન હોઈ શકે। મારા વલ્લભ જેવું કેવલ વલ્લભ જ છે, બીજા કોઈ ન હોઈ શકે। આપણા ઠાકોર જેવા બીજા કોઈ ન હોઈ શકે। હરિરાયજી ના પાડે છે આપણા આ અલૌકિક દિવ્ય તત્વોની ક્યારે પણ કોઈની સાથે સરખામણી નહીં કરવી, કારણ કે એમના જેવું બીજું કોઈ છે જ નહીં, એમના જેવું બીજું કોઈ નથી। મુસ્લિમ ધર્મમાં પણ એ લોકો મૂર્તિ કેમ નથી બનાવતા, એનું મૂળ કારણ એ હોય કે ખુદા જેવું બીજું કોઈ નથી, એના જેવું કોઈ છે જ નહીં, કે જેટલું સ્વરૂપ બનાવશો તો એ છે એના કરતા ઉતરતું જ બનાવશો, એવી ફિલોસોફી। એમ મહાપ્રભુજી જેવું કોઈ નથી, ગુસાઈજી જેવું કોઈ નથી, યમુનાજી જેવું કોઈ નથી, ગિરિરાજજી જેવું કોઈ નથી। આમની સરખામણી ક્યારે કોઈની સાથે થઈ જ ન શકે। તો સતામ હિત કૃતે નમઃ। આપ તો નિજ ભક્તોના મનોરથોને પૂરા કરવા વાળા છો।
જેવા જેવા મનોરથો વ્રજભક્તોએ કર્યા, 84 વૈષ્ણવોએ કર્યા, હે શ્રી વલ્લભ આપે પ્રત્યેક જીવના સઘળા મનોરથોને પૂર્ણ કર્યા છે. એમ કહેતા શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણને એક નામ હજી દેખાય. આપના હૃદયમાંથી શ્રી વલ્લભનું એક નામ પ્રગટ થયું અને શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ બોલ્યા, જન શિક્ષા કૃતે કૃષ્ણ ભક્તિ કૃતે નમઃ. जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृते नमः. 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 સુંદર નામ કહેતા શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે કહ્યું, જન શિક્ષા કૃતે, આ નિજજનોને શીખવાડવા માટે, કૃષ્ણ ભક્તિ કૃતે, શ્રી ઠાકોરજીની સેવા શ્રી વલ્લભ કરે છે. પોતાના નિજ ભક્તોને સેવા પ્રકાર શીખવાડવા માટે શ્રી વલ્લભ પોતે કરીને એ નિજ ભક્તોને શીખવાડી રહ્યા છે. બાકી શ્રી વલ્લભ તો પોતે પ્રભુ રૂપ છે, રોમ રોમમાં પ્રભુ બિરાજમાન છે. આપણને એમ થાય એમને સેવા કરવાની શું જરૂર? કહ્યું કે પોતાના નિજજનોને શીખવાડવાનું છે. ગોપાલદાસ વલ્લભ આખ્યાનમાં કઈ 7મું આખ્યાન? आप सेवा करी શીખવે શ્રી હરિ ભક્તિ પક્ષ વૈભવ સુધડ કીધો આપની લીલા તે વદન પોતે કહી ઉચ્ચાર સેવા કરી શીખવે શ્રી હરિ. સેવા કરીને આપણે શીખવી છે. શ્રી મહાપ્રભુજી, ગુસાઈજી, ગોકુલનાથજી, હરિરાયજી, સર્વ આચાર્યોને તમે જુઓ, આપે સેવા કરીને વૈષ્ણવને શીખવું સેવા કેમ થાય એ રીત મહાપ્રભુજીએ સમજાવી. 84 વૈષ્ણવના ચરિત્રમાં જુઓ, એ દામોદર સંબલવાળાને રાજસી સેવા હોય કે સાધારણ વૈષ્ણવ એક ઝૂંપડીમાં રહીને ઠાકોરજીને લાલ લડાવતા હોય, મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી આમને પોતાનું સર્વસ્વ જાણી અને પ્રભુને લાલ લડાવજો. અને એ વલ્લભની આજ્ઞા પર શ્રદ્ધા રાખી વૈષ્ણવ જ્યારે સેવા કરતો થાય, ઠાકોરજી સ્વાનુભાવ જતાવવા લાગે. એક એક ક્રમ મહાપ્રભુજી શીખવાડ્યો. એ મંગળાથી લઈને શયન સુધીનો ભક્તિ કઈ રીતે થાય એ ક્રમ શ્રી વલ્લભે પ્રગટ કર્યો આ ભૂતલ પર. એ પહેલા આવો ક્રમ નહોતો. પૂજા માર્ગ હતો, સેવા માર્ગ શ્રી મહાપ્રભુજીએ બતાવ્યો. ષોડશોપચાર, પંચોપચાર પૂજા થાય, ભલે ઠંડી હોય તો ઠંડુ જલ ચડે તો ઠંડુ જ ચડે. એક નાળા છડી ધરાવી કે વસ્ત્રમ વસ્ત્રમ સમર્પયામી. પુષ્ટિ માર્ગમાં તો ઠાકોરજી પાછી ફેંકે કે તું પહેરીને બતાવ તો હું પહેરું. અહીંયા તો યથા દેહે તથા દેવે, જે તમારા દેહને થાય છે ઠાકોરજીને થાય છે. આપણને ઠંડી લાગે તો મારા ઠાકોરજીને ઠંડી લાગે, આપણને ગરમી લાગે મારા પ્રભુને ગરમી લાગે. ઋતુ પ્રમાણે સેવા, અષ્ટયામની સેવા. નારદજી ભક્તિ સૂત્રમાં એટલું કહી ગયા, યથા વ્રજ ગોપિકા નામ, ભક્તિ કઈ રીતે કરવી તો કે જેવી વ્રજભક્તોએ કરી એવી કરવી. નારદજી ભક્તિ સૂત્રમાં લખી ગયા પણ ક્રમ બતાવ્યો નથી. વ્રજભક્તોએ કઈ રીતે કરી મહાપ્રભુજીએ પ્રગટ થઈને સેવાની રીત બતાવી. મંગળાથી લઈને શયન સુધીનો જે દિવ્ય ક્રમ બતાવ્યો, અને ક્રમ કરતા 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 વૈષ્ણવની ભીતર રહેલી ગોપી જાગૃત થઈ જાય. અને જે ક્ષણે ગોપી ભાવ જાગૃત થાય, સારસ્વત કલ્પમાં પ્રભુએ જે સુખ આપ્યા વ્રજભક્તોને, એ જ સુખનો અનુભવ ઘરે ઘરે વૈષ્ણવને થવા લાગે. એ જ આનંદનો અનુભવ થવા લાગે. લીલા હોતી જૂની નાતર લીલા હોતી જૂની, જો પે શ્રી વલ્લભ પ્રગટ ન હોતે વસુધા રહેતી સુની. સુની કઈ રીતે રહી જાત કે પ્રભુની સારસ્વત કલની સઘળી લીલાઓ બધી ભૂલાઈ જાય. કોણ જાણત કે હિંડોળા કઈ રીતે થાય, કોને ખબર પડત કે દાનના ઉત્સવ કઈ રીતે કરાય, કોણ જાણત કે રાસનો ઉત્સવ કઈ રીતે થાય, કોણ જાણત કે જ્યારે દિવાળી આવે ત્યારે કેવા કેવા મનોરથો ઠાકોરજી આગળ થાય. અરે એટલે જ્યારે એવા સુખનો વિચાર વલ્લભે કર્યો ને, ત્યારે ઠાકોરજીએ પણ કહ્યું કે રહ્યો મોહે શ્રી વલ્લભ ગ્રહ ભાવે, ભોગ શ્રૃંગાર યશોદા મૈયા શ્રી વિઠ્ઠલનાથ કે હાથ કો ભાવ.
કેમ? કારણ કે નંદાલયમાં પણ પ્રભુને જે સૂક્ષ્મ શ્રમ પડતા હતા, ઠાકોરજી એ પણ સેવામાંથી કાઢી દીધા. નિત્ય લીલામાં તમે વાંચો હરિરાયજી કૃત, ત્યાં નંદ બાબાને ત્યાં કઈ રીતે સેવા થાય, તો આખો ક્રમ ઘણી બધી એવી વસ્તુ છે જે નંદ બાબાને નંદાલયમાં થતી, મહાપ્રભુજી સેવા ક્રમમાં નથી લીધી. જેમ કડવો તેલ તરી રાખ્યો તો નથી આવતું. શયનમાં જેમ કે ધરી અંગીઠી સુખદાઈ સખી અને રુચિ રુચિ સખી અને સેજ બનાવી, અંગીઠી સૈયા મંદિરમાં નથી આવતી. એવી ઘણી બધી રીત છે જે નંદાલયમાં પણ સૂક્ષ્મ શ્રમ પ્રભુને પડતો હતો, મહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિ માર્ગી સેવા ક્રમમાંથી કાઢી નાખી. અને એટલે તો ઠાકોરજીએ કહ્યું કે રહ્યો મોહે વલ્લભ ગ્રહ ભાવે, ભોગ શ્રૃંગાર યશોદા મૈયા વિઠ્ઠલનાથ કે હાથ કો ભાવે, તું ડરી માખન દૂધ छिपावे. તમે તો છુપાઈને થોડું થોડું યશોદાજી આપો છો, પણ ગુસાઈજી પાસે તો જે કાંઈ પણ હોય એ બધું જ ધરી દે છે. કેવા સેવા ક્રમના વિવેક આપણને આપ્યા ગુસાઈજી આદિ. વાર્તા પ્રસંગમાં આવે છે ને, મહાપ્રસાદ લેવા માટે ગુસાઈજી બિરાજમાન થયા અને ભાજીનો કોળિયો કરીને મોઢામાં મૂક્યો અને મોઢામાં કાંકરી આવી. અને જ્યાં મુખમાં કાંકરી આવી, ગુસાઈજીના નેત્રોમાંથી દડ 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 અશ્રુપાત થવા લાગ્યા. બધા લાલજીઓ આશ્ચર્યમાં પડી ગયા. સાથે લાલજીઓને થયું, કાકાજી આપણે શું થયું? કેમ આમ આંખમાંથી અશ્રુધારા વહી જાય છે? ત્યારે ગુસાઈજીએ કહ્યું કે આપણે સેવા કરવાને લાયક નથી. શું થયું કાકા? આપના જેવું સુખ નવનીત લાલનું કોણ વિચારી શકે? ગુસાઈજી કે આપણે સેવા કરવાને લાયક નથી, આટલું ધ્યાન ન રાખી શક્યા. પ્રભુને ભોગ ધર્યું એમાં તો કાંકરી હતી, મારા નવનીત લાલને કેટલો શ્રમ પડ્યો. હું સેવા કરવાને યોગ્ય નથી, હું હમણાં ને હમણાં સંન્યાસ ગ્રહણ કરીને ઘરેથી નીકળી જાઉં, હું સેવા કરવાને લાયક. રડતા જાય ગુસાઈજી, આંખમાંથી ચોધાર આંસુ નીકળતા જાય અને કહે કે હું સેવા કરવાને લાયક નથી, હું તો ઘર છોડીને આ ચાલ્યો સંન્યાસ લઈને. ભીતરિયાને કહ્યું, હમણાં ને હમણાં મારા કપડાઓ ભગવા રંગી દે અને હું સંન્યાસ લઈને ઘર છોડીને જતો. પ્રભુનું આટલું સુખ હું ન વિચારી શકું. બધાને ચિંતા થઈ, અરે ગુસાઈજી ઘર છોડીને સંન્યાસ લે તો નવનીત લાલને સુખ કોણ આપે? સુકવી દીધા ભગવા કપડા. બધા સમજાવે અને ગુસાઈજી માનતા નથી ને અશ્રુપાત ચાલી જાય છે. શું કરવું? કોણ રોકી શકે કાકાજીને? ચિંતા થઈ નવનીત પ્રિયાજીને. એમને થયું કે ક્યાંક ગુસાઈજી જો સંન્યાસ લઈને નીકળી જશે તો એમના જેવા સુખનો મારો વિચાર કોણ કરશે? કેમ કરીને રોકવા? એટલે યુક્તિ કરી નવનીત પ્રિયાજી. પોતાનો નાનકડો વાઘો હતો ને, એને પણ ભગવા રંગે રંગી ગુસાઈજીના વસ્ત્રની પાસે સૂકવી દીધો. હવે ગુસાઈજી એક વસ્ત્રો લેવા માટે પધાર્યા અને જુએ તો નવનીત લાલનો વાઘો પણ ભગવા રંગે બાજુમાં સુકવાયેલો છે. કહું કે અરે પ્રભુ, આપનો આ વાઘો કેમ? આપને ભગવા રંગનો વસ્ત્ર કેમ? ત્યારે નવનીત પ્રિયાજી કહે, જો કાકાજી આપ સંન્યાસ લઈને જાઓ તો હું સંન્યાસ લઈને આપની જોડે સાથે આવું છું, પણ આપનાથી અધિક મને કોઈ સુખ આપી શકે એમ નથી. તો આ સેવાની કૃતિ કરીને આપણને શીખવાડી છે, સેવા કેમ થાય, સાવધાની કેમ રખાય, સેવામાં તત્પરતા કેમ રાખવી. અમારા હરિરાયજી જુઓ કેવી તત્પરતા સેવામાં. એકવાર જન્માષ્ટમીનો દિવસ હતો ને પલ્લામાં ઠાકોર ઝૂલી રહ્યા હતા અને દર્શન કરતા કંઈક યાદ આવ્યું ને અશ્રુપાત ગુસાઈ હરિરાયજી કરવા લાગ્યા. શું થયું? ઠાકોરજીનું રત્ન જડિત પલ્લું થાય એવી ઈચ્છા છે. આવતો વર્ષ જ્યારે જન્માષ્ટમી આવે ત્યાં સુધી સિદ્ધ થઈ ગયું હોય અને એક વર્ષ ગયું ને સિદ્ધ થઈ ગયું, રત્ન જડિત સોનાના પલ્લામાં ઝુલાવી રહ્યા છે, પાછા રડી રહ્યા. પૂછું, હવે કેમ રડો છો? ત્યારે આપશ્રીએ કહ્યું, હવે પલ્લું સિદ્ધ થઈ ગયું, હવે તાપ કઈ વાતનો કરીશું? કે આખું વર્ષ તો એ તાપ કરતા કરતા ગયું કે ક્યારે સિદ્ધ થાય, ક્યારે સિદ્ધ થાય, ક્યારે સિદ્ધ થાય, પણ હવે થઈ ગયું તો હૃદયમાંથી તાપ નીકળી ગયો. ફરી કોઈ નવો મનોરથ મનમાં જાગે તો આખું વર્ષ એ મનોરથ સિદ્ધ કરવાની ચિંતામાં વ્યતીત થાય, એ ચિંતનમાં વ્યતીત થાય. આપણા આચાર્યો જીવીને બતાવ્યું. અમારા ગોવિંદલાલજી સેવામાં એટલા આસક્ત, સાત લાલજી માના ગોવિંદ પ્રભુ, એમના લગ્ન થઈ રહ્યા છે, વરઘોડાની તૈયારી છે અને બધા ગોતે કે ગોવિંદલાલજી ગયા ક્યાં? ગુસાઈજીના દ્વિતીય લાલજી, અરે વરઘોડાનો સમય થઈ ગયો, લગ્નનો સમય છે. હવેલીમાં ચારે બાજુ ગોતે, ત્યાં એક ખૂણામાં બેઠા બેઠા અશ્રુપાત કરી રહ્યા છે. ગુસાઈજી કહ્યું, બાબા આપના વિવાહ છે, વરઘોડાનો સમય, રડો છો કેમ? ત્યારે ગોવિંદલાલજીએ કહ્યું, આજ સુધી એકે સેવા મેં છોડી નથી અને વરઘોડાનો સમય થયો અને મારા ઠાકોરજીની ઉત્થાપનની સેવા મારી ગઈ. રોજ જારી ઉત્થાપનમાં હું ભરતો
આજે મારે વરઘોડામાં જવું પડશે ને મારી જારી ભરવાની સેવા જતી. વિચાર કરો કેવા આપણા આચાર્યો, કેવી એમની તત્પરતા, કેવા ભગવત સુખનો વિચાર. આ તત્પરતા છે, આ આપણા આચાર્યોની દિવ્યતા છે. અને છેક હમણાં સુધી તમે જુઓ કેવા કેવા પ્રસંગો આપણને ઉપલબ્ધ છે. એ સેવાની રુચિ, એ સેવાની તત્પરતા આપ સેવા કરીને શીખવે છે. માર્ગ રીત દિખાઈ પ્રગટવે, માર્ગ રીત દિખાઈ.